वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अनमोल विचार चैनल विच आप सब का स्वागत है। अपनी अज दी वीडियो का विषय है कि आटे दे नाल जुड़ियां ये दो गल्लां दा बीबियां खास करके ध्यान रखिया करो तो देखना साडे घर दी तंदुरुस्ती, साडे घर दी तरक्की, बरकत हमेशा ही बरकरार रहेगी। तो फिर ये किहड़ियां दो गल्लां ने उन्हां बारे अज दी वीडियो विच गल करांगे। इस करके वीडियो नूं पूरा अंत तक ध्यान दे नाल जरूर सुनना, क्योंकि अज दी वीडियो दी एक एक गल बहुत कीमती आ, तुहाडे काम आउण वाली आ। तो फिर वीडियो नूं पूरा सुनना। जे वीडियो चंगी लगी तो फिर इसनूं लाइक अते शेयर जरूर कर दिओ जे, अते नाल नाल कमेंट बॉक्स दे विच जाके अपने विचार जां फिर वाहिगुरू जी जरूर लिख के आउणा। तो आओ अज दी वीडियो शुरू करते हैं। देखो जी, जिंदगी दे विच जो भी सुपने आपां अपने लिए देखे आ जां अपने बच्चों दे लिए देखे आ, वो सुपने वो इच्छावां तां ही पूरीआं हो सकदियां ने जेकर असीं तंदुरुस्त आ। भाव कि जेकर साडी सेहत तंदुरुस्त नरोई आ ना, तां ही असीं अपने किसी भी काम नूं वधिया तरीके दे नाल कर पावांगे। तो जेकर आपां अपनी जिंदगी दे विच सुख चाहुंदे आ, तरक्की चाहुंदे आ, खुशियां चाहुंदे आ अते वो तरक्की, खुशियां, सुखां नूं मानना चाहुंदे आ, तो सानू सब तो पहला अपनी सेहत का ध्यान रखना पवेगा। सेहत सब तो पहला होनी चाहिए आ, पर साडे हालात की बने आ कि असी अपनी सेहत नू सब तो पिछे रखिया है। असी अगे रखिया है पैसे नू, बस साडा ध्यान आ पैसे नू कमाउण वाल कि जो मर्जी हो जावे, जिवें मर्जी करना पवे, बस पैसा कमाउणा है। पर आपां कदी ये नहीं सोचते भी एक कमाया होया पैसा भी किसी काम का नहीं रहिंदा जदों बंदे दी सेहत खराब होवे। जदों बंदे नूं कोई दुख रोग लग जाता है ना, फिर पैसा, सुख, सहूलतां कुछ भी चंगा नहीं लगता। तो जेकर तुसीं अपने आप दे नाल, अपने बच्चों दे नाल प्यार करते हो ना, तो फिर ये दो गल्लां दा ध्यान जरूर रखना, क्योंकि इत्थों चंगी शुरुआत हो सकती है। आटा अते रोटी साडी सेहत नूं तंदुरुस्त नरोआ रखण दे लई सब तो जरूरी चीज़ां ने। रोटी खा के ही साडे शरीर नूं तंदुरुस्ती, ऊर्जा, एनर्जी मिलती है ना, जिहदे नाल आपां सारे कामां नूं करना हुंदा है। तां इसलिए अपने रोटी वाल, अपने भोजन प्रशादे वाल खास ध्यान देना चाहिए है। अते भोजन प्रशादे नूं बनाउण दी शुरुआत हुंदी आ आटे नूं लैके। आटा गुन्नण वेले बीबियां जेकर ये दो गल्लां दा ध्यान रख लैण तां बहुत बदलाव आ सकदा है, क्योंकि मैं तां खुद महसूस कीता है। जदों दियां ये दो चंगियां आदतां अपने घर विच, अपनी रसोई दे विच अपना लियां है ना, सच करके जाणिओ जे जान इन्नी सौखी हो गई आ, तन मन धन तिन्नां पक्षां तो ही, क्योंकि ये तिन्ने चीज़ां आपस दे विच जुड़ियां ने। जेकर साडा तन तंदुरुस्त आ, मन खुश आ, तां ही असीं अपने कंमां कारां नूं सही तरीके दे नाल कर पाउने आ। अते जे कंमां नूं सही तरीके दे नाल कर पावांगे तां ही कंमां दे विच सफलता मिलेगी, तां ही कारोबार दे विच चढ़दी कला होवेगी, तां ही साडे घर दे विच धन आवेगा ना। इसे करके सियाणे कहंदे भी तन मन धन ये तीनों आपस दे विच जुड़े ने। तन अते मन दोवें ही तंदुरुस्त नरोए चाहीदे आ, फिर ही साडी जिंदगी दे विच असीं सुख सहूलतां लिया सकदे आ अते उन्हां सुख सहूलतां नूं मान सकदे आ। सो मुक्कदी गल इह आ कि जेकर तुसीं अपने आप दे लई नहीं ना, तो बच्चों के लिए ही इन्हां गल्लां दा ध्यान रखो, क्योंकि मावां अक्सर अपनी सेहत प्रति लापरवाही कर जांदियां ने, पर बच्चों के प्रति कदी नहीं करदियां। हाँ, जाने अनजाने दे विच कुछ गलती रह जावे, कोई गलती कर बैठन, वो गल वखरी आ, पर जदों ही उन्हां नूं पता लग जावे ना कि आ चीज़ मेरे बच्चे लिए ठीक नहीं है, तो कदे उन्होंने खाण नूं नहीं दिंदियां, कदे पीण नूं नहीं दिंदियां। जेकर बच्चा अपनी मन मर्जी दे नाल खावे पीवे तां भी उन्होंने रोकदियां टोकदियां ने, क्योंकि माँ बाप दे लई बच्चे तो उपर कुछ नहीं हुंदा। तो फिर इत्थे अपने बच्चों के लिए ही ये दो आदतां आपां अपनाउणियां ने। पहली गल कि कदे भी अपने घर दे विच बेहे आटे का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि कई बार आपां अपने समय की बचत दे लई भी चलो इक्को वारी दे विच दो वेलियां दा आटा गुण लैने आ, काम करन दे विच थोड़ी आसानी हो जाएगी। काम नूं घटाउण दे लई कई बीबियां सवेरे शाम का आटा भी गुण लैंदियां ने, पर यह आदत बहुत माड़ी आ, क्योंकि जदों आपां बेहे आटे की वरतों करते हैं ना, साडे शरीर नूं कई तरह के दुख रोग लग जाते हैं। सब तो पहला तो साडे शरीर नूं आलस घेरदा है, जिहड़ा आपां कई बार एक दूसरे दे नाल गलबात करते रहने ना,
ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਰੀਰ ਥੱਕਿਆ ਥੱਕਿਆ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਲਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬੇਹਾ ਆਟਾ ਵੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੇਹਾ ਆਟਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਉਹ ਆਟਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਐਨਰਜੀ ਦੇਵੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਊਰਜਾ ਐਨਰਜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਆਟਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਗੁੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋੜ ਆ ਨਾ ਉਨਾ ਕੁ ਆਟਾ ਗੁੰਨੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਝੱਟ ਆਟਾ ਗੁੱਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜੀ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਨਾ ਕੁ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੀਬੀਆਂ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਤਾਜ਼ੇ ਆਟੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਛੇਤੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਵੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਬੇਹੇ ਆਟੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬੇਹੇ ਆਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੈਸ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਬੇਹੇ ਆਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆਟਾ ਤਾਜ਼ਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਗੈਸ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣ ਜਾਣੇ ਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਊਰਜਾ ਐਨਰਜੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਆ ਖੁਦ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਆਦਤ ਬਦਲ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਆਵੇਗੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਡਿੱਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਹੇ ਆਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਆ। ਬੇਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ, ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਆ, ਪਰ ਬੇਹਾ ਆਟਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਆਟੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਟਾ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਫ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਲਕਿ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਆਟੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬੇਹੇ ਆਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿਕਰਮੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਹੇ ਆਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵੇਲੇ ਗਲਤੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਓ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਅ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਨ ਜਤਾਉਣਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੇਹੇ ਆਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬੇਹੀ ਰੋਟੀ ਭਲੇ ਖਾ ਲਓ, ਪਰ ਬੇਹਾ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ, ਨਾ ਫ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਆਟਾ ਵਰਤਣਾ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਆਦਤ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣਾ ਹੈ, ਆਟੇ ਗੁੰਨਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਤੱਕ, ਰੋਟੀ ਛਕਾਉਣ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੰਜ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਨਾਲ, ਇੰਜ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਾਵ ਆ ਗਿਆ। ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਦਲਾਵ ਆਵੇਗਾ ਹੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਜੀ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਆ। 4 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ, ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਲਓ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇਕਰ 4 ਦਿਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ, ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬੇਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੇਹੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਰਾਤ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੰਡੀ ਰੋਟੀ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ, ਊਰਜਾ, એનર્ਜੀ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਬੇਹੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਘਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਊਰਜਾ, એનર્ਜੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਤਲਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਹੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਤਲ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਪੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਜਾਂ ਰਾਤ ਦੀ ਬਚੀ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਖਾਂਦੇ ਹੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਤੰਦਰੁਸਤ, ਨਰੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਬੇਹੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਤਾਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣ ਵੇਲੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਆਟਾ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਗੁੰਨਣਾ। ਤਾਜ਼ੇ ਆਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਟੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ, ਤਨ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਭੱਜ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮਕਾਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਧਨ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਹੋਵੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੁੱਸ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਬਾਕੀ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਦਿਸਿਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਤਾਜ਼ੇ ਆਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਤੱਕ, ਖਾਣ ਤੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੰਭਾਲਿਆਂ ਵੀ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ।